أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شرا يوما كان شره مستطيرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد قربان میری جان حسین ابن علی پر قربان میری جان حسین ابن علی پر مرنے کے لیے ہم کبھی سوچا نہیں کرتے قربان میری جان حسین ابن علی پر مرنے کے لیے ہم کبھی سوچا نہیں کرتے ہم حضرت عباس کے چاہنے والے ہم حضرت عباس کے چاہنے والے ہاتھوں کی لکیروں پہ بھروسہ نہیں کرتے ہاتھوں کی لکیروں سے بھروسہ نہیں کرتے سوال اللهم صل على محمد وآل محمد علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا ذہن و دان و عقل و شعور چھوڑ گیا علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا
زہید اللہ عنہ عقل و شعور چھوٹ گیا. اب اس کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو, اب اس کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو, علم کو دیکھ کے جن کا نکاح ٹوٹ گیا, علم کو دیکھ کے جن کا نکاح ٹوٹ گیا. اللهم صل على محمد وآل محمد. جلال حیدر کرار کے ارکان بیٹھے ہیں, جلال حیدر کرار کے ارکان بیٹھے ہیں, جنہیں کہتے ہیں سب اہل حرم کی آس بیٹھے ہیں, جنہیں کہتے ہیں سب اہل حرم کی آس بیٹھے ہیں. منافق ڈر کے مارے فرش مجلس پر نہیں آتے, منافق ڈر کے مارے فرش مجلس پر نہیں آتے, اسے معلوم ہے اس فرش پر عباس بیٹھے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. بچوں سے زخم چھپانا, بچوں سے زخم چھپانا, اور رات ڈل جائے تو میت کو اٹھانا مولا, زخم چھپانا میرے بچوں سے زخم چھپانا. وہ آپ میرے لیے زحمت گوارا کرنا, سوچتے ہو کہ ہو میت نہ کہیں بے پردہ, ہو سکے تو کوئی تابوت بنانا مولا, زخم چھپانا مجھ پہ احسان کر دیجیے اے میرے علی, مجھ پہ احسان کر دیجیے اے میرے علی, یاد شبیر کو آ جائے نہ اس کی بیٹی, میرے چہرے کے نشانوں کو چھپانا مولا, زخم چھپانا. یا علی آپ کی تعظیم کوٹتی لے کے, یا علی آپ کی تعظیم کوٹتی لے کے, ذوق اور زخموں کے باعث نہیں اب ممکن, کوئی خدمت میں کمی ہو تو بلانا مولا, زخم چھپانا میرے بچوں سے زخم چھپانا. عشق کتنے ہیں جو آنکھوں میں نہ لائے میں نے, عشق کتنے ہیں جو آنکھوں میں نہ لائے میں نے, آپ
चल सकती नहीं, पसलियां टूटी है करवट भी बदल सकती नहीं, यूं बनी हूँ मैं सजाओं का निशाना मौला, ज़ख्म छुपाना मेरे बच्चों से मेरे ज़ख्म छुपाना। आबाद हुई कल्बो बला, उजड़ा मदीना बर्बाद हुई मैं, ज़ैनब को ना राज़ाया मुहर्रम का महीना बर्बाद हुई मैं। एक दिन था कि इस शहर की करती थी मैं शाही, और आज तबाही, बेगुस्ल पड़ा मोर नबूवत का नगीना बर्बाद हुई मैं। किस लाश पे रोऊं, किसे छोड़ूं मैं बरादर, लाशें हैं बहत्तर, हद ये है कि रोने की इजाज़त भी मिली ना बर्बाद हुई मैं। असगर का गला बाई का सर, सीने अकबर सब गौहर चादर, इस दश्त में लुटा गया ज़ैनब का खजीना बर्बाद हुई मैं। माए भी न पहचान सकी बच्चों के चेहरे, बिखरे हुए सेरे, ऐ खून के दरिया में गरीबों का सफीना बर्बाद हुई मैं। एक आग है खेमों में क़यामत का समा है, गाज़ी तू कहाँ है? देखो तो रिदा छीन गया शिम्र कमीना बर्बाद हुए
जरीने प्यास में पानी को गर फेंका नहीं होता, जरीने प्यास में पानी को गर फेंका नहीं होता, तो फिर दरिया से कोई जीतने वाला नहीं होता, तो फिर दरिया से कोई जीतने वाला नहीं होता। और अली असगर के होठों तक अगर आया नहीं होता, अली असगर के होठों तक अगर आया नहीं होता, तबस्सुम होता लेकिन इतना संजीदा नहीं होता, तबस्सुम होता लेकिन इतना संजीदा नहीं होता। और ये शहर की करबला है जिस जगह चाहो वहाँ ठहरो, ये शहर की करबला है जिस जगह चाहो वहाँ ठहरो, यहाँ बस मंजिलें ही होती हैं रास्ता नहीं होता, यहाँ बस मंजिलें ही होती हैं रास्ता नहीं होता। और अलम के साथ घर होता नहीं अब तक ये मस्ती का, अलम के साथ घर होता नहीं अब तक ये मस्ती का, वफादारी किसे कहते हैं अंदाजा नहीं होता, वफादारी किसे कहते हैं अंदाजा नहीं होता। और शबे आशूर घर रुकता नहीं सूरज निदामत का, शबे आशूर घर उगता नहीं सूरज निदामत का, तो हुर का दामने शामी कभी उजला नहीं होता, तो हुर का दामने शामी कभी उजला नहीं होता। और अगर चादर नहीं देती अली की लाडली बेटी, अगर चादर नहीं देती अली की लाडली बेटी, तो फिर इस्लाम के सर पर कभी साया नहीं होता, तो फिर इस्लाम के सर पर कभी साया नहीं होता। और वो घर जिसमें नहीं होता है सरवर का ज़माना, वो घर जिसमें नहीं होता है सरवर का ज़माना, जो इसमें रहता है वो आदमी जिंदा नहीं होता, जो इसमें रहता है वो आदमी जिंदा नहीं होता। और बना में दीन नहीं होता अगर शब्बीर का चेहरा, बना में दीन नहीं होता अगर शब्बीर का चेहरा, कोई इस्लाम को पहचानने वाला नहीं होता, कोई इस्लाम को पहचानने वाला नहीं होता। और अली अकबर से पहले किसको पढ़ते हजरते यूसुफ, अली अकबर से पहले किसको पढ़ते हजरते यूसुफ, किताबे हुस्न में घर जौन का किस्सा नहीं होता, किताबे हुस्न में घर जौन का किस्सा नहीं होता। और जमाना दे नहीं पाता दलील अल्लाह अकबर की, जमाना दे नहीं पाता दलील अल्लाह अकबर की, सरे मक्तल अगर शब्बीर का सजदा नहीं होता, सरे मक्तल अगर शब्बीर का सजदा नहीं होता। और तेरे अशार में कैफ आई आती कैफियत कैसे, तेरे अशार में कैफ आती कैफियत कैसे, तेरे ऊपर जो लुत्फ़े खास सरवर का नहीं होता, तेरे ऊपर जो लुत्फ़े खास सरवर का नहीं होता। और मोहम्मद वाले पेश करें बाबा से बुलंद फरमाने सल्लल्लाहु एक जरूरी ऐलान है कि जो लोग बाहर बैठे हुए हैं वो पर्चे अदा हुए हैं। ऐसे खिदमत है पता रोशनी की ये मेरा पसंदीदा रहता है, यह तुम्हें याद नहीं है सफर के रोज़े की शबी ताज़िया, रोज़े की शबी ताज़िया, बिदअत से ना जोड़
گر بدعت سے جوڑنا اپنی تصویر دیکھنا چھوڑ دیجیے گر بدعت سے دیکھنا اپنی تصویر دیکھنا چھوڑ دیجیے ضد نہ کیجیے ضد نہ کیجیے قمر کی روشنی میں کہا مان لیجیے ضد نہ کیجیے قمر کی روشنی میں کہا مان لیجیے یا آج ہی اپنی تصویر دیکھنے کا آئینہ توڑ دیجیے یا آج ہی اپنی تصویر دیکھنے کا آئینہ توڑ دیجیے روزے کی چھوی یہ تاریہ بدعت سے نہ جوڑ دیجیے بہت بہت سنو راہ راستے پر آدمی بھٹکتا راہ راستے پر آدمی بھٹکتا کرنا حسین کی صدا ہوتی راہ راستے پر حاتم بھٹکتا کرنا حسین کی صدا ہوتی کہتا قمر کربلا نہ ہوتی
ہے دلگیر کے ساتھ سبحان اللہ چشم نم وابستہ ہے اس لیے دلگیر کے ساتھ اس کو نسبت ہے پرانی غم شبیر سبحان اللہ اس کو نسبت ہے پرانی غم شبیر کے ساتھ اور ہم نے سیکھا ہی نہیں ظلم کی بیعت کرنا ہم نے سیکھا ہی نہیں ظلم کی بیعت کرنا ہم کو مسند سے نہیں عشق ہے زنجیر کے ساتھ مسند سے نہیں عشق ہے زنجیر کے ساتھ اور کفر مسند پہ ریا کا تھا عبادہ اوڑھے کفر مسند پہ تھا ریا کا عبادہ اوڑھے تین نیزے پہ چڑھا چادر تطہیر کے ساتھ تین نیزے پہ چڑھا چادر تطہیر کے ساتھ اور صرف سوکھے ہونٹوں پہ زباں پھیری صرف سوکھے ہونٹوں پہ زباں پھیری تھی ننھے اصغر کو جواب اس کا ملا تیر کے ساتھ ننھے اصغر کو جواب اس کا ملا تیر کے ساتھ اور گرد ماتھے پہ تو نیزے کی یعنی سینے پر گرد ماتھے پہ تو نیزے کی یعنی سینے پر ایسا برتاؤ نبی پاک کی تصویر کے ساتھ ایسا برتاؤ نبی پاک کی تصویر کے ساتھ
تڑپ اٹھا اس دم علی کے لال کا لاشا تڑپ اٹھا اس دم تمہارے بازو میں جس دم رسن بندھی تمہارے بازو میں جس دم رسن بندھی کسی نے مارا جو پتھر تو چپ رہی لیکن کسی نے مارا جو پتھر تو چپ رہی لیکن کہا جو باغ کسی نے تو رو پڑی زینب کہا جو باغ کسی نے تو رو پڑی حسین چور تھے زخموں سے پھر بھی اٹھ بیٹھے حسین چور تھے زخموں سے پھر بھی اٹھ بیٹھے کہا جو شیر نے خیر سے آ گئی زینب کہا جو شیر نے خیر سے آ گئی زینب اور حجاب میں بھی جہاں سے گزرنا مشکل تھا حجاب میں بھی جہاں سے گزرنا مشکل تھا
رہتے ہی نہیں دل بھی بڑا ہوتا ہے۔ شام اسرار پہ نظر کی ہے تو عاشور بھی دیکھ، صرف رہتے ہی نہیں دل بھی بڑا ہوتا ہے۔ اس طرح زینب دلگیر ہے سجاد کے ساتھ، اس طرح زینب دلگیر ہے سجاد کے ساتھ، جیسے بیمار کے ہاتھوں میں ایسا ہوتا ہے، جیسے بیماروں کے ہاتھوں میں ایسا ہوتا ہے۔ میں گزارش مولانا ضمیر صاحب صاحبان رحمان نظارہ پیش کرے ایک آواز بلند کرنا ہے سلام۔ جو ریت پا مقتل کی نشان کھینچ رہا ہے، جو ریت پا مقتل کی نشان کھینچ رہا ہے، نقشہ پہ تعمیر جنا کھینچ رہا ہے، نقشہ پہ تعمیر جنا کھینچ رہا ہے۔ جو ریت پا مقتل کی نشان کھینچ رہا ہے، نقشہ پہ تعمیر جنا کھینچ رہا ہے۔ اور اس کو بھی مدرہ فرمائیں، دریا کی رگیں خشک ہوئی جاتی ہیں لوگوں، دریا کی رگیں خشک ہوئی جاتی ہیں لوگوں، مشکیزے میں کون آب رواں کھینچ رہا ہے، مشکیزے میں کون آب رواں کھینچ رہا ہے۔ اور جس نے بھی توہین امامت کی کیا تھا، جس نے بھی توہین امامت کی کیا تھا، ان لوگوں کی مختار زباں کھینچ رہا ہے، ان لوگوں کی جس نے بھی توہین امامت کی کیا تھا، جس نے بھی توہین امامت کی کیا تھا، ان لوگوں کی مختار زباں کھینچ رہا ہے۔ اور مظلوم حمایت کو عقائد سے جو جوڑے، مظلوم حمایت کو عقائد سے جو جوڑے، وہ مقصد شبیر کی جان کھینچ رہا ہے، وہ مقصد شبیر کی جان کھینچ رہا ہے۔ اور یہ توق، یہ زنجیر اور یہ ظلم سلاسل، یہ توق، یہ زنجیر اور یہ ظلم سلاسل، بیعت کی شہ رگ سے وہ جان کھینچ رہا ہے، بیعت کی شہ رگ سے وہ جان کھینچ رہا ہے۔ اور پتھر پہ علم گاڑنے والے تیرا شبیر، پتھر پہ علم گاڑنے والے تیرا شبیر، بیٹے کے کلیجے سے سنا کھینچ رہا ہے، بیٹے کے کلیجے سے سنا کھینچ رہا ہے۔ مقدسہ فرمائیں، بے خوف زمانہ ہے ضمیر آج خدا سے، بے خوف زمانہ ہے ضمیر آج خدا سے، مسجد سے کوئی دے کے اذاں کھینچ رہا ہے، مسجد سے کوئی دے کے اذاں کھینچ رہا ہے۔ ایک آواز بلند کرنا ہے سلام۔ ایک درود بھیجیں محمد کہ شیشہ دل میں تھا ایمان کا اتنا پانی، شیشہ دل میں تھا ایمان کا اتنا پانی، تشنگی پی کے بھی چہروں کا نہ اترا پانی، تشنگی پی کے بھی چہروں کا نہ اترا پانی۔ یہ بھی مطلب لہذا فرمایا کہ اس حقارت سے رخ نہر پر پھینکا پانی، اس حقارت سے رخ نہر پر پھینکا پانی، پھر کبھی اپنے تکبر میں نہ ڈوبا پانی، اس حقارت سے رخ نہر پر پھینکا پانی، پھر کبھی اپنے تکبر میں نہ ڈوبا پانی۔ شیخ علیحدہ فرمایا یہاں سے کہ تیغ عباس سے پھر نوح کا طوفان اٹھا،
पानी। देवे अब्बास से फिर नूह का तूफान उठा, अपने जज्बात पर काबू जो ना पाता पानी। और वो कड़ी धूप है मख्तल में के खालिक की पनाह, वो कड़ी धूप है मख्तल में के खालिक की पनाह। आज खुद अपने पसीने में है डूबा पानी। वो कड़ी धूप है, वो कड़ी धूप है मख्तल में के खालिक की पनाह। आज खुद अपने पसीने में है डूबा पानी। आज खुद अपने पसीने में है डूबा पानी। आ गई कुव्वते परवाज शिकस्ता पर में, आ गई कुव्वते परवाज शिकस्ता पर में। करमे शाह का फितरुस पर जो बरसा पानी। आ गई कुव्वते परवाज शिकस्ता पर में, करमे शाह का फितरुस पर जो बरसा पानी। करमे शाह का फितरुस पर जो बरसा पानी। शेर मुलादा फरमाया कि शबे आशूर अगर शाह इशारा करते, शबे आशूर अगर शाह इशारा करते, चांदनी रात में तारों से बरसता पानी। शबे आशूर अगर शाह इशारा करते, चांदनी रात में तारों से बरसता पानी। चांदनी रात में तारों से बरसता पानी। और इस कदर साफ थे अल्फाज तेरे खुतबों के, इस कदर साफ थे अल्फाज तेरे खुतबों के। जैसे शफाफ समंदर का हो बहता पानी, जैसे शफाफ समंदर का हो बहता पानी। और आयतें खिल उठी सूरों के मुकद्दर जागे, आयतें खिल उठी सूरों के मुकद्दर जागे। लबे तशना से तिलावत का जो बरसा पानी, लबे तशना से तिलावत का जो बरसा पानी। आखिरी शेर और मुख्तार मैदा फरमाए कि लबे शब्बीर जरा भी जो मुखातिब होते, लबे शब्बीर जरा भी जो मुखातिब होते, शह के दरवाजे की जंजीर हिलाता पानी। लबे शब्बीर जरा भी जो मुखातिब होते, शह के दरवाजे की जंजीर हिलाता पानी। और अपने सीने पर लिए दाग 72 फाजिल, अपने सीने पर लिए दाग 72 फाजिल। अलतश कहता हुआ हश्र में आया पानी, अपने सीने पर लिए दाग 72 फाजिल। अलतश कहता हुआ हश्र में आया पानी। दुरूद मोहम्मद अज़ादार नहीं है फातिमा ज़हरा का, अज़ादार नहीं है जो फातिमा ज़हरा का। अज़ादार नहीं है सांस भी लेने का वो हकदार नहीं, सांस भी लेने का वो हकदार नहीं है। और ये कौम मेरी मिल्लत हैदर के अलावा, अरे ये कौम
बैठे यहाँ छोटे बड़े शान बशाना। अरे ये फर्श अगा है कोई, ये फर्श अगा है कोई, दरबार नहीं। इस तरह मिटाओगे अदादारी शबीर, किस तरह मिटाओगे अदादारी शबीर। अरे ये गम है कोई रेत की दीवार, और जिस रोज से देखा गया हुस्न अली अकबर, जिस रोज से देखा गया हुस्न अली अकबर, और चर्चे में कहीं मिस्र की बागान कहते हैं नबी उसकी शिफात न करूंगा, कहते हैं नबी उसकी शिफात न करूंगा, जो मेरे नवासे का अदादार नहीं है। दम है तो इसी दम कोई आ जाए मुकाबिल, और दम है तो इसी दम कोई आ जाए मुकाबिल। अरे अब्बास के हाथों में तो तलवार नहीं, नासिरे शबीर का चेहरा रोशन है हर नासिरे शबीर का चेहरा, पर जौन के चेहरे सा चमकदार खुशियों की तरह गमूना करो सिबत नबी का, और खुशियों की और खुशियों की तरह गमूना करो सिबत नबी का। अरे ये माहे मुहर्रम कोई त्योहार पैगंबर का अदादार नहीं है, एक सांस भी लेने का वो हकदार नहीं है। नारे हैदरी, नारे सलवार।
خدا کا اس بات پر بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمیں انسان بنائے تو بنایا لیکن ہمیں مسلمان بنایا، ورنہ جانوروں میں بھی وجود پایا جاتا ہے، پائی جاتی ہے۔ خدا کا اس بات پر بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے ہمیں مسلمان بنایا ہی بنایا لیکن ہمیں شیعہ بنایا اور ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت رکھی، اور یہی محبت ہے جو ہم آپ یہاں موجود ہیں، فرش اعلیٰ بچھا ہوا ہے، مجلس برپا ہے، علم اٹھا رہے ہیں، جلوس اٹھا رہے ہیں، یہ محبت ہے اہل بیت۔ عزیزان محترم، رسول اللہ کی مشہور و معروف حدیث ہے، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، بے شک حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور کشتی نجات۔ عزیزان محترم، پہلے آئیے چراغ پر بات کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ نجات کس طریقے سے ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ حسین ہدایت کے چراغ ہیں۔ لفظ چراغ یہ جو روشنی دے رہی ہے، یہ بلب یہ بھی چراغ کا کام کر رہا ہے، یعنی کہ ہر وہ چیز جو آپ کی ہدایت کرے، جب اندھیرے میں آپ ہوں اور روشنی جلے، وہ چراغ کہلاتی ہے۔ تو وہ کیا کام کرتی ہے؟ ہدایت کا کام کرتی ہے۔ عزیزان محترم، لیکن ہدایت چراغ میں، حسین کے چراغ میں اور اس چراغ میں فرق ہے۔ یہ لائٹ پر ڈیپینڈ ہے، الیکٹرسٹی ہے تو یہ جلے گی، ورنہ نہیں جلے گی۔ چراغ میں جب تک دم میں دم ہے تب تک وہ آپ کو راستہ دکھاتی رہے گی، جیسے ہی اس کی دم ختم ہوئی راستہ اب نہیں دکھائے گی۔ مثلاً آپ روڈ پر جا رہے ہیں اور گاڑی کی اگر ہیڈ لائٹ خراب ہو جائے تو آپ 1 منٹ بھی نہیں چل سکتے، ہو سکتا ہے کہ وہ گاڑی گڈھے میں نہ چلی جائے، یہ ڈر ہوتی ہے نا۔ لیکن ہدایت چراغ جو حسین کا چراغ ہے، وہ ایسا چراغ ہے جب انسان کے دل میں جل جایا کرتا ہے، اب آندھی آ جائے، طوفان آ جائے، اب جو بھی آ جائے، لیکن یہ چراغ بجھنے والی نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ نے کہا کہ حسین ہدایت کے ہی چراغ ہیں، کچھ اور کہہ دیتے، مثلاً آپ کہہ دیتے کہ حسین ہدایت کے آفتاب ہیں، یا آپ کہہ دیتے حسین ہدایت کے مہتاب ہیں، آپ کہہ دیتے کہ حسین ہدایت کے چاند ہیں، یا آپ کہہ دیتے کہ حسین ہدایت کے سورج ہیں۔ کیا چاند روشنی نہیں دیتا؟ کیا سورج روشنی نہیں دیتا؟ جیسے ہی سورج نکلتا ہے دنیا میں روشنی پھیل جاتی ہے، وہ بھی تو روشنی کا کام کر رہی ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کہہ دیتے کہ حسین ہدایت کے مہتاب ہیں، آپ کہہ دیتے کہ حسین ہدایت کے آفتاب ہیں، تو رسول اللہ کہیں گے نادان، تجھے نہیں پتا، میں نے ہدایت کا چراغ اس لیے کہا کہ ایک چراغ سے، ایک آفتاب سے دوسرا آفتاب نہیں بنایا جا سکتا، ایک مہتاب سے دوسرا مہتاب نہیں بنایا جا سکتا، لیکن ایک چراغ سے 1000 چراغ جلایا جا سکتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا تاریخ میں شب عاشور، جب امام نے چراغ کو بجھا دیا، اب جب چراغ روشن کیا تو اب کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حسین نہیں ہے، 72 حسین ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں 1000 بار شہید کیا جائے اور زندہ کیا جائے، ہم آپ کی نصرت نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر ہدایت کا چراغ جل گیا۔ نہیں تو آپ دیکھیں کہ جو حر ہے کس لیے چلا ہے؟ امام کو شہید کرنے کے لیے، لیکن اس طریقے سے حسین کا ہدایت کا چراغ جلا کہ اب حر یزید کی طرف نہیں دکھا، حسین کی طرف دکھا۔ یہ ہدایت کا چراغ ہے۔ جب انسان کے اندر ہدایت کا چراغ جل جایا کرتا ہے تو اس کے اندر معرفت پیدا ہوتی ہے۔ جب معرفت پیدا ہوتی ہے، حسین کی سچی معرفت پیدا ہوتی ہے، تب اسے سمجھ میں آتا ہے کہ حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری،
हिदायत चिराग क्यों कहा। अब आगे आइए, आगे गुफ्तगू बढ़ाते हैं। फिर क्या कहा, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात, बेशक हुसैन हिदायत के चिराग हैं और कश्ती निजात है। या रसूल अल्लाह, ये कौन सी कश्ती है? तो रसूल अल्लाह कह रहे हैं, ये कश्ती नूह की कश्ती है। जो लोग भी नूह की कश्ती पे सवार हुए उन्हें निजात मिल गई, उन्हें निजात मिल गई। आइए, बड़ी तोहमतें हम पर लगती है, बड़े इंतजाम लगाए जाते हैं कि साहब आप कमरे में क्यों नहीं करते मजलिस, क्यों आते हैं सड़कों पे। आइए हम दलील देते हैं, कहाँ से? नबी के ज़माने में चलते हैं, नूह के ज़माने में चलते हैं। जब नूह ने कश्ती बनाई तो खुदा ने एक हुक्म दिया, नूह तुम जो कश्ती बनाओगे ऐसे मुकाम पे बनाओगे जहाँ पे लोगों का गुजर हो। ऐसे मुकाम पे नहीं बनाना है कि जहाँ से लोगों का गुजर हो, लोगों का गुजर ना हो। क्यों? इसलिए कि जब तुम कश्ती बनाओगे तो लोग सवाल करेंगे, जब तुम कश्ती बनाओगे तो लोग सवाल करेंगे। अब तुम ऐसे मुकाम पर कश्ती बनाओगे जहां से लोगों का गुजर ही नहीं होगा, तो उस वक्त कह सकते हैं कि खुदाया हमें पता ही नहीं था कि नूह कश्ती बना रहे थे, खुदाया हमें पता ही नहीं था कि नूह कश्ती बना रहे थे। हमें कैसे पता चलता? नूह ऐसे मुकाम पे बना रहे थे जहां पे किसी का गुजर ही नहीं था। इसीलिए खुदा ने कहा, देखो नूह कश्ती उस मकाम पे बनाओगे जहां पे लोगों का गुजर हो, वहां से लोग आए पूछे कि क्या कर रहे हो, तुम बताना कि हम कश्ती बना रहे हैं। खुदा अजाब नाजिल करेगा और जो भी कश्ती पे सवार होगा उसे निजात मिलेगी। तो अज़ीज़ान मोहतरम, क्या कहा गया? लोग यही कहते हैं कि माज़अल्लाह ये नबी जो है मजनून हो गए हैं, इतने अरसे तक रहे। यही होता ना कि इंसान की जब जिंदगी लास्ट वाली आती है तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका दिमाग, कहा जाता है कि भाई साइंस भी ये कहती है कि इंसान की जब एज ज्यादा हो जाती है तो वो बच्चों वाला काम करना शुरू कर देता है। तो लोगों के नजरों में भी यही हो गया कि नूह माज़अल्लाह पागल हो चुके हैं। नूह अपनी ये 800 जिंदगी इस पर सर्फ कर रहे हैं, एक कश्ती पर कश्ती बना रहे हैं। लोगों को ये नहीं पता है कि नूह अपने हुक्म से नहीं कर रहे हैं, खुदा के हुक्म से कर रहे हैं। अब लोग गुजर रहे हैं, पूछ रहे हैं नूह क्या बना रहे हो? नूह कह रहे कश्ती बना रहे हैं। लोग कह रहे नूह कब क्यों कश्ती बना रहे हो? यहाँ कोई पानी नहीं आने वाला, नूह क्यों कश्ती बना रहे हो? नूह क्यों कश्ती बना रहे हो? तो जुमले को दाएं नहीं जाने दीजिएगा अज़ीज़ान मोहतरम। नूह कश्ती क्यों बना रहे हो? नूह यही कहते नजर आ रहे हैं, ये निजात का सामान है, ये निजात का सामान है, जो भी सवार होगा उसे निजात मिलेगी। हम सड़कों पे मातम इसलिए करते हैं कि जमाना देखे, हम बता रहे हैं ये निजात है, ये कश्ती निजात है। जमाना देखे और देखने के बाद कहे। अब जब लोग देखेंगे, हमसे सवाल करते हैं, तो हम यही कहेंगे ये वही कश्ती है, जनाबे नूह वाली कश्ती। जो भी इस पर सवार होगा उसे निजात मिलेगी, जो सवार नहीं होगा उसे निजात नहीं मिलेगी। सलवात पढ़ दे जो भी जनाबे नूह के कश्ती पे सवार हुए उन्हें निजात मिली, जो भी दूर रहे उन्हें निजात नहीं मिली। हुसैन की भी कश्ती इसी तरीके से है, जो भी इधर सवार होगा उसे निजात मिलेगी। अज़ीज़ान मोहतरम, लेकिन इस कश्ती को अभी भी लोग पहचान नहीं पा रहे। क्यों? मार्फत नहीं हो रही है। देखिए, जब जनाबे नूह की कश्ती चली 80 अफराद थे। इतनी तबलीग करने के बाद इतना अरसा मिला जनाबे नूह को, 850 साल। कितने अफराद? सिर्फ 80 अफराद हैं जनाबे नूह की कश्ती में। इतनी बड़ी कश्ती बनी 80 अफराद के लिए। 80 अफराद के लिए कश्ती थी नहीं, लेकिन जो लोग शामिल हुए सिर्फ 80 अफराद, उनके साथ जानवर भी शामिल हुए। अज़ीज़ान मोहतरम, उस कश्ती पे किस तरीके के लोग थे? इंसान भी थे, जानवर भी थे। अच्छा, इंसान क्या कह रहा था? जैसे ही कश्ती चली, लोगों को भरोसा हुआ, नूह की बात पर भरोसा हुआ, मार्फत बढ़ने लगी। जैसे जैसे कश्ती बढ़ती रही, लोगों की मार्फत बढ़ती रही, कश्ती बढ़ती रही, मार्फत बढ़ती रही। अज़ीज़ान मोहतरम, जब कश्ती रुकी तो
जानवर जिस तरीके से गए थे उसी तरीके से उतर रहे हैं। अजीजान मोहतरम 1400 साल से अदादारी हो रही है, आप कहां पे हैं? ऐसा ना हो जाए कि उस जानवर की तरह हो जाए जो सिर्फ चढ़ा था और उतरा था। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे सलवात। ये कश्ती है, ये निजात का सामान हर शिया का। और ये है भी रिवायत से कि हुसैन के गम में रोना रुलाना दोनों सवाल है, और ये हमारी निजात है। जहाँ पर एग्जाम के लिए पहले से पर्चा आउट हो जाए, ये तो किस्मत है यार। अच्छा, अगर एग्जाम होने वाला हो कोई और पहले से एक पर्चा दे दिया जाए, यही सवाल आएगा। अच्छा, वो टालता रहे हर दिन, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। एक वो दिन आएगा कि अगले दिन एग्जाम है। अब पर्चा जो इतनी दिन से मिला हुआ है कोई फायदा नहीं होगा। तो उस तरीके से हम अपने आप को ना बनाएं। कल फर्श अदा पे चले जाएंगे, कल फर्श अदा पे चले जाएंगे, कल फर्श अदा पे चले जाएंगे, कल फर्श अदा पे चले जाएंगे। मौत का फरिश्ता कब आके खड़ा हो जाए। इस अजमत को समझिए, जो अजमत आपको मिली है, जो नेमत आपको मिली है, उस नेमत को समझिए। आप समझते हैं कि यहाँ पर बैठना हमारा फजूल जा रहा है? नहीं, यहाँ इबादत है। जिस तरीके से नमाज इबादत है उसी तरीके से फर्श अदा भी इबादत है। जिस तरीके से नमाज में पहले लोग जाते हैं उसका शुमार अलग होता है, उसका सवाब अलग होता है, उसी तरीके से फर्श अदा है। जैसे ही फर्श अदा बिछा है, जो पहले आता है उसका सवाब अलग है, जो बाद में आता है उसका सवाब अलग है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। अच्छा, ये बहुत कड़वी बात है। देखिए, मैं बहुत ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं करता और बहुत चीख मार के नहीं। देखिए, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और ये जो पैगाम है और ये जो तबलीग है ये आपके लिए नहीं है, आपके साथ साथ मेरी खुद तबलीग हो रही है। हो सकता है कि हमारे में भी जो कमी हो वो खत्म हो जाए इस तबलीग से। तो अज़ीज़ान मोहतरम, फर्श अदा को समझिए, मकसद समझिए। आज देखिए, मैं इलाहाबाद में भी मजलिस मैंने जब पढ़ा तो फर्श अदा पे सिर्फ 4 अफराद, इतने बड़े शहर में, इतने बड़े शहर में, और मैं मजलिस पढ़ता रहा। बहुत ज़्यादा अगर लोग जमा हुए होंगे तो 15 से 20 लोग। बाद में पता चला कि आधी अंजुमन जो थी, अंजुमन जो आई हुई थी सिर्फ मातम करने के लिए, बाहर बैठे हुए। अब ये हालात हो गए हमारे। अच्छा, मैं अब आपको गिरोह भी बता दूं कि हमारे के गिरोह किस तरीके की चल रही है। पहला गिरोह वो है, वो जिस तरीके से मस्जिद में पहले वो पहुँचते हैं जिन्हें खुदा की मारिफत है कि नमाज हमारे लिए सब कुछ है, सारे काम को छोड़कर मस्जिद की तरफ जाते हैं, अजान देते हैं, पहले से जाते हैं, सफाई करते हैं, अजान देते हैं। उसी तरीके से फिर धीरे 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 लोग आते हैं। अच्छा, नमाज में भी थोड़ा सा मौलाना खुतबा और आगे करे तब हम पहुँचे, थोड़ा सा आगे, पता चले कि खुतबा भी चला जाता है जुमे का, जबकि जुमे का खुतबा सुनना वाजिब है, लेकिन लोग थोड़े में। यही हालत आज फर्श अदा की हो गई। यहाँ पे हर लोगों ने चुन रखा है कि भाई ऐसा है कि तुम पहले मस्जिद जाके शुरू कराओ 4 लोग। ये हाल देखिए, यही यहाँ की नहीं है, हर जगह की, गांव की भी यही हाल है। गांव में तो परेशान हो चुका है इंसान, वहाँ 4 अफराद वो भी नहीं पहुँचते, बड़ी मुश्किल होती है। यहाँ तो माशाअल्लाह पूरी आबादी है। तो अब यहाँ पे गिरोह कैसे बढ़ गए? पहला गिरोह कि चलो मरसिए के लिए खाली चलते हैं, वो बेचारा आया, मजलिस शुरू किया, चला गया। अब दूसरा गिरोह वो इंतजार करता है, रुकिए अभी पेशखानी खत्म हो जाए, मौलाना बैठे था। तीसरा गिरोह कि चलिए जब मौलाना मसाइब में आ जाएंगे तब चलेंगे। चौथा वो कि सिर्फ मातम के लिए आया। अच्छा, एक गिरोह भी और है, सिर्फ तबर्रुक के लिए आता है। सवाब सब में। अब मैं ये नहीं कहता कि तबर्रुक ना लीजिए, तबर्रुक में भी सवाब है, पहले आने का भी सवाब है, लेकिन सवाब अलग अलग है। तो अब आपके पास वक्त है, उसको हासिल करिए। ये ना हो कि मौत का फरिश्ता आ जाए तो
تو آپ اس سے نہیں کہہ سکتے آپ ماد اللہ نبی تو ہے نہیں کہ ہمیں چند منٹ کی مہلت دیجیے. جب ہمیں نبی کو بھی چند منٹ کی مہلت نہ ملی تو ہم انسان کو کیا ملے گی؟ موت کا جب فرشتہ آ جائے گا تو فوراً جانا ہے. تو عزیزان محترم اسی طریقے سے فرش ادا کی پہلے فضیلت سمجھیے. ہر حال ہر جگہ یہی حال ہے. پتہ نہیں کیا بنا لیا گیا ہے. اب آج دیکھیں انسان جو ہے شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے سب کہتے ہیں سب نے پڑھا. اور آج دیکھیے بہت تیز ہمارے پہ حملہ کر رہا ہے شیطان. آپ کہیں گے کیسے؟ بتا دیں ریلیں بہت تیز چلنے لگی. ایک بج جاتا ہے ریل چلانے میں لیکن 2 رکعت نماز نہیں پڑھتے کہ وہ نماز شب پڑھ رہے. ریل کا عالم یہ ہے اس کی بھی میں وضاحت کرتا چلوں کہ دیکھیں کس طریقے سے لت لگایا گیا. پہلے کیا کیا گیا؟ فری کر دیا گیا. فری کیا گیا تو سب نے فائدہ اٹھایا. غریب بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں, امیر بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب آپ دیکھ لیجیے نتیجہ. اب 300 کا بھی کرنا پڑ رہا ہے, 350 کا. اتنی مہنگائی میں 350 کا ریچارج کرنا پڑ رہا ہے. کس کے لیے؟ ریل کھیل کے خالی. رات میں جب انسان آتا ہے ہونا کیا چاہیے کہ آپ سکون سے. آج میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, اس میں موبائل کے حوالے سے یہی بتایا گیا کہ زیادہ موبائل چلانے سے ایک وزن بڑھتا ہے, دوسرا ڈپریشن میں انسان رہتا ہے, تیسرا برین ہیمریج ہونے ڈر. اتنا خطرناک موبائل. لیکن کیا ہے آج سب کے ہاتھ میں موبائل ہے اور سب گرفتار ہیں. اس میں سے میں بھی ایک ہوں. میں ایسا نہیں ہے کہ میں پاک ہوں, میں بھی ہوں. اور ریل ایسی چیز ہے کہ جب چلتا ہے تو انسان بس دیکھ رہا ہے, فائدہ کچھ نہیں ہو رہا. دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے. 12-1 بجے سے پہلے کوئی نہیں. اور یہ شہر کی بات نہیں ہے, نظام اب گاؤں میں بھی ہو گیا ہے کہ گاؤں میں بھی لوگ 1 بجے سے پہلے سوتے نہیں. لیکن اگر کہہ دیا جائے کہ فجر میں آ جائے گی نماز کے لیے, نہیں اٹھتے. فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے. کہا جائے کہ چلیے اچھا فجر کی نماز نہیں پڑھ رہے, کم سے کم 2 رکعت نماز شب پڑھی, اس کا ثواب نہیں. شیطان کتنی تیزی سے حملہ کر رہا ہے. شیطان بھی تو چاروں راستے پہ بیٹھا ہوا ہے, لیکن خدا نے 2 راستے اور بنائے, ایک زمین اور ایک آسمان. اسی دن کے لیے کہ دیکھو جب شیطان سے پریشان ہو جاؤ میری بارگاہ میں آ جاؤ, سجدہ کرو, میں سننے والا. ایک صلوات پڑھ دے محمد. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا زہرا, لبیک یا زہرا, لبیک یا مہندی, لبیک یا مہندی. ایک نعرہ سلوات. عزیزان محترم, رسول اللہ ہیں اور ہم سے ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ یہ بتائیے کہ آج افضل ہے یا عجب ہے. آئیے میں جواب دیتا چلوں کہ یہ خود اہل سنت کے راوی بتائیں گے کہ آل افضل ہیں یا صحابہ. آئیے, مدینے کی گلی ہے اور ایک جنازہ جا رہا ہے, اس کے پیچھے رسول اللہ ہیں اور رسول اللہ کے پیچھے امام حسین, اور ایک نبی کے صحابی ہیں جن کا نام تاریخ نے ابو ہریرہ لکھا. یہ صحابی بتا رہے ہیں کہ کون افضل ہے. عزیزان محترم, اب یہ صحابی کا عمل دیکھیے گا کہ رسول اللہ اس جنازے کے پیچھے ہیں, رسول اللہ کے پیچھے امام حسین ہیں, اور جہاں پر امام حسین کا قدم پڑتا ہے ابو ہریرہ وہاں کی خاک کو اٹھاتے ہیں اور اپنے آنکھوں سے مس کرتے ہیں, اپنے آنکھوں سے مس کرتے ہیں. عزیزان محترم, صحابی رسول بتا رہے ہیں کہ دیکھو جو چیز حسین سے منسوب ہو جائے اسے بدعت نہ کہنا. اب عزیزان محترم, جب یہ عمل امام حسین نے دیکھا انہی کے زبانی بلا رہے ہیں, امام حسین جان رہے ہیں
कि ये तारीख के बहुत बड़े राइटर गुजरेंगे, आइए इन्हीं की ज़बानी से बुलवा लेते हैं। इमाम हुसैन ने कहा, मेरे नाना के बूढ़े साहबी, आप ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, ए ज़हरा के लाल, आप अपना काम करिए, हमें अपना काम करने दीजिए। फिर उन्होंने कहा, लफ्ज़ सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, उन्होंने कहा, ए ज़हरा के लाल, अगर आपकी अजमत लोगों को पता चल जाए तो लोग आपको कांधे में नहीं बैठा लेंगे, अपने गर्दनों पे बैठाला करेंगे। ये है अजमत इमाम हुसैन की। अब हमसे ना पूछिएगा कि आल अफजल है कि सहाबी अफजल है, खुद सहाबी रसूल बता रहे हैं कि देखो कौन अफजल है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो हस्ती है, उसे खुदा कह रहा है, अहब्बल्लाह मन अहब्बल हुसैन, जो हुसैन से मोहब्बत करता है खुदा उससे मोहब्बत करता है। अज़ीज़ान मोहतरम, मदीने में रसूल अल्लाह के सहाबी हैं और रसूल अल्लाह की दावत कर रहे हैं। उन्होंने दावत की। अब रसूल अल्लाह अपने दोनों शहजादे के साथ दावत के लिए आते हैं। अब ये सहाबी का दर्द ये है कि घर के दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया और आने के बाद रसूल के कदमों को देख रहा है, और जब रसूल चलते हैं उनके कदमों को देखता है। अलग अलग रसूल उसके घर के अंदर आए। अब काफी वक्त रसूल ने देखा कि वो सहाबी है जो सिर्फ कदमों को देख रहा है। थोड़ी बात आई, क्योंकि रसूल अल्लाह मेहमान है, ये मेहजबान है, तो चाहिए ये कि रसूल अल्लाह को बैठा ले। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसे याद आया कि हमने रसूल अल्लाह को बुलाया। कौन गया? रसूल अल्लाह ये यहाँ पर बैठ जाइए। रसूल अल्लाह वहाँ बैठ जाते हैं दावत से। इसके बाद फिर जब रसूल अल्लाह चलने लगे, फिर वही सहाबी का वही अमल है कि रसूल अल्लाह के कदमों को देखता है। अब जब कदमों को देखता है तो अब रसूल अल्लाह ने कहा, ये बताओ, जब मैं आ रहा था तब भी तुम मेरे कदमों को देख रहे थे, अब जब मैं जा रहा हूँ तब भी मेरे कदमों को देख रहे हो। तो सहाबी कहता है, या रसूल अल्लाह, मैंने मन्नत मानी थी कि अगर आप मेरी दावत को कबूल करेंगे और मेरे घर आएंगे तो मैं आपके हर एक कदम के बदले एक गुलाम आजाद करूंगा। इसीलिए आपके कदम को देख रहा हूं, ताकि जितना कदम आप चलेंगे मैं उतने गुलाम को आजाद करूंगा। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम हुसैन आते हैं। घर पे आने के बाद जनाब फातिमा ज़हरा से कहते हैं, अम्मा, आज नाना के सहाबी का ये अमल था। सारा वाक़या जनाब फातिमा ज़हरा को बताया। जब सारा वाक़या जनाब फातिमा ज़हरा ने सुना तो खुश हुई। खुश होने के बाद खुदा के बारगाह में दुआ की उस सहाबी के लिए, और इमाम हसन और इमाम हुसैन ने आमीन कहा। इसके बाद इमाम हुसैन ने कहा, अम्मा, ऐसा है कि आज हम अपने घर रसूल को बुला लेते हैं, आज हम अपने घर अपने नाना को दावत देते हैं। जनाब फातिमा ज़हरा ने कहा, ठीक है, बिल्कुल बुला। इमाम हुसैन आते हैं। आने के बाद कहते हैं, रसूल अल्लाह, मेरे नाना, ऐसा है कि आज आपकी दावत हमारे घर है। कहा, ठीक है। अब रसूल अल्लाह ईशा के वक्त, ईशा के बाद, नमाज ईशा के बाद तशरीफ़ लाते हैं। अब जब तशरीफ़ लाते हैं तो क्या देखते हैं कि जिब्रील दर फातिमा पर खड़े हैं। जिब्रील दर फातिमा पे खड़े हैं। रसूल अल्लाह कहते हैं, जिब्रील, क्या हुआ, आप यहाँ पर? कहाँ? आज खुदा के हुक्म से मैं आया। वैसे रोज भी खुदा के हुक्म से आते थे, आज मखसूस है, खुदा भेजा है, खुदा ने भेजा है। क्या ऐसा है कि हमें आज खुदा ने भेजा है? क्या, क्यों? क्या ऐसा है कि कल आपके सहाबी ने आपके हर एक कदम पर गुलाम आजाद किया था। खुदा ने कहा, ऐसा है कि आज मेरे हबीब, मेरे हुसैन ने दावत की है, मेरे हबीब की, मेरे रसूल की, तो इसके बदले में तुम जाओ और रसूल के कदमों को गिनो, और जितना रसूल चलेंगे एक कदम के एवज में मैं उनके उम्मत के 1000 गुनाह को माफ करूंगा। अल्लाह अकबर। ये है इमाम हुसैन की अजमत, ये है अजमत फातिमा ज़हरा। अज़ीज़ान मोहतरम, ये वो अय्याम है जब फातिमा ज़हरा के दर को चलाया गया। ये वो दर है अज़ीज़ान मोहतरम
جہاں پر فرشتے سلام کر رہے ہیں، خود رسول اللہ بھی سلام کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ وہ گھر ہے، بس ایک روایت جناب فاطمہ کی سن لیں، عظمت فاطمہ زہرا سن لیں۔ عزیزان محترم، جب ایک فقیر رسول اللہ کی خدمت میں آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ، میں بڑا بھوکا ہوں، میرے پاس لباس نہیں ہے، پرانا لباس پہنے ہوئے، میرے پاس لباس نہیں ہے، میں بڑا بھوکا ہوں یا رسول اللہ، کچھ کھانے کا انتظام کر دیجیے، کچھ لباس عطا کر دیجیے۔ رسول اللہ نے کہا ایسا ہے کہ آج تو میرے پاس نہیں ہے، تم میری بیٹی فاطمہ کے پاس چلے جاؤ، میں تمہاری رہنمائی کر دیتا ہوں۔ عزیزان محترم، یہ فقیر جناب فاطمہ زہرا کے گھر آتا ہے، آنے کے بعد دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا نے کہا کون؟ کہا میں فقیر ہوں، آپ کے بابا نے بھیجا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا نے کہا ایسا ہے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، بس ایک زیور ہے، ایک ہار ہے، اسے لے لو اور مارکیٹ میں اسے فروخت کر دو، اس سے تمہارا سب کام ہو جائے گا۔ اب یہ فقیر پھر رسول اللہ کی خدمت میں آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ، میں فاطمہ کے در پہ گیا تھا، یہ جناب فاطمہ زہرا نے ہار کو ہمیں دیا۔ اب ہمارے یاسر بھی موجود تھے، ہمارے یاسر نے کہا یا رسول اللہ، کیا میں اس ہار کو خرید سکتا ہوں؟ رسول اللہ نے کہا بسم اللہ۔ اب ہمارے یاسر آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں اے فقیر، اس ہار کا کتنا دے گا؟ کہا بہت زیادہ نہیں چاہیے، بس اتنا چاہیے کہ میں بھوکا ہوں، سیر ہو جاؤں، میرے پاس لباس نہیں ہے، کچھ لباس دے دو، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کچھ پیسے دے دو، میرے پاس سواری نہیں ہے، کچھ سواری دے دو۔ ہمارے یاسر نے کہا ٹھیک ہے، اس ہار کو مجھے بھیج دو۔ عزیزان محترم، ہمارے یاسر نے اسے کھانا دیا، نیا لباس دیا اور ایک سواری میں اونٹ اور 20 درہم دیے۔ اس کے بعد ہمارے یاسر اپنے غلام کو بھیجتے ہیں یہ ہار لے کر اور کہتے ہیں جاؤ رسول کی خدمت میں، اور ہم نے تمہیں آج سے آزاد کر دیا، اب تم رسول کے غلام ہو۔ اب یہ آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ، ہمارے یاسر نے یہ ہار بھیجا ہے اور کہا ہے کہ میں آج سے آپ کا غلام ہو گیا۔ رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر چلے جاؤ اس ہار کو لے کر، اور آج سے تم میری بیٹی کے غلام ہو۔ اب یہ آتا ہے، آنے کے بعد پھر در فاطمہ کو کھٹکھٹاتا ہے، کھٹکھٹانے کے بعد ہار دیتا ہے۔ ہار جیسے ہی دیتا ہے، اس کے فوٹو پہ ہنسی آ جاتی ہے، ہنسنے لگتا ہے۔ جناب فاطمہ نے دریافت کیا ہنس کیوں رہے ہو؟ کہا کیا برکت ہے وہ ہار جس نے ایک فقیر کو کھانا دیا، ایک فقیر کو لباس دیا، ایک فقیر کو سواری دیا، اور اس ہار نے ایک غلام کو آزاد کیا۔ عزیزان محترم، جناب فاطمہ زہرا نے کہا ایسا ہے کہ میں بھی تمہیں آزاد کرتی ہوں۔ اس غلام نے کہا کیا بابرکت ہے یہ ہار کہ اس غلام بھی، اس ہار کے عوض میں یہ غلام بھی آزاد ہو گیا۔ آپ دیکھیں یہ فضیلت ہے جناب فاطمہ زہرا کی۔ لیکن عزیزان محترم، جہاں پر رسول اللہ آ کر سلام کیا کرتے تھے، یہ وہ در ہے جہاں پر ملک الموت اذن لے رہے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، مسلمان فاطمہ کو نہیں سمجھ سکتے۔ جب امام حسن کسی شخص نے پوچھا امام آپ اتنا کیوں روتے ہیں بچوں کی طرح؟ امام نے یہی کہا کہ جو میں نے دیکھا وہ حسین نے نہیں دیکھا، میں نے اپنی اماں کو تماچے کھائے ہم نے اپنے گھر میں آگ لگتے ہوئے دیکھا۔ دادا حسین جب رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ فاطمہ زہرا کے گھر پرسہ دیتے۔ جناب فاطمہ زہرا انتظار کر رہی تھی
जनाब फातिमा ज़हरा ने एक सफ़ेद चादर बिछाई और लोगों का इंतजार करती रही। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन, कुछ आहट आई। जनाब फिजा से क्या हो सकता है, ये आज लोग कुर्सा लेने के लिए आए, लेकिन बाहर से आवाज आती है कि अली को बाहर निकाल दीजिए, हम बैत लेने के लिए आए हैं। मौला अली ने कहा ऐसा है कि हम अभी कुरान को जमा कर रहे हैं, रसूल की वसीयत है, अभी हम बाहर नहीं आ सकते। लेकिन अजीज़ान मोहतरम फिर मलऊन आता है और आने के बाद अब अजीज़ान मोहतरम खटखटा रहा है। अब मुझे नहीं पता, इतनी जोर की आवाज थी कि ये हाथ से मारता है या पैर से मारता है। उस दर को जहां पर रसूलुल्लाह सलाम किया करते थे, उस दर पे जहां पर मलकुल मौत बिनाइज उनके नहीं आ रहा है, उस दर को मुसलमानों ने चढ़ाया। हाँ दादा ने हुसैन, जब ये आवाज जनाबे फातिमा ज़हरा फौरन दरवाजे पे आ जाती हैं, फौरन दरवाजे पे आ जाती है। अज़ीज़ान मोहतरम ये मलऊन दरे फातिमा पर आग लगाते हैं। आग लगाने के बाद दरे फातिमा पर पैर मारते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम जनाबे फातिमा ज़हरा ने अली को रोका, अली आज आप रुक जाइए, हर मौके पे आपने हमारे बाबा का साथ दिया, लेकिन अली आज ये फातिमा आपका साथ देंगे। आज़ादान हुसैन जनाबे फातिमा ज़हरा कहती है अली आप रुक जाइए। जनाबे फातिमा ज़हरा दरवाजे पे आ जाती है। अज़ीज़ान मोहतरम दर को जलाया जाता है, अब जलाने के बाद पैर मारा जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम दरवाजा टूटा। अज़ीज़ान मोहतरम हमारे इमाम कहते हैं, वक्त के इमाम कहते हैं, हमारी दादी ज़हरा अरे दरवाजे और दीवार के बीच में है। आज़ादान हुसैन रिवायत में मिलता है कि आपने देखा होगा कि पहले जमाने में अज़ीज़ान मोहतरम दरवाजे में कुंडी लगाई जाती थी, कुंडी लगाई जाती थी जो लोहे की होती थी, निकली हुई होती थी। अज़ीज़ान मोहतरम ये जब दर को धक्का मारा गया ना, जब ये दर गिरा तो ये कुंडी जनाबे फातिमा ज़हरा आज़ादान हुसैन जनाबे फातिमा ज़हरा जमीन पे आती हैं। आने के बाद कहती हैं फिजा अरे मेरी खबर लीजिए, मोहसिन शहीद हो गए। आज़ादान हुसैन जनाबे फिजा दौड़ के आती हैं। अज़ीज़ान मोहतरम तारीख में मिलता है कि 50 अफराद थे, 50 से ज्यादा अफराद थे, लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम 15 अफराद उस दरवाजे पर चढ़ के जा रहे हैं जिसमें फातिमा ज़हरा नीचे है। आज़ादान हुसैन अज़ीज़ान मोहतरम अब ये मौला अली के पास आते हैं। अब जैसे ही मौला अली देखते हैं फौरन आते हैं, गिरेबान को पकड़ा, जमीन में पटका, पटकने के बाद कहते हैं मलऊन अगर रसूल अल्लाह की वसीयत ना होती तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने नहीं देता। रसूल अल्लाह ने मना किया था अली मेरे मरने के बाद तलवार ना उठाइएगा, ये नए नए मुसलमान है। आज़ादान हुसैन जब ये सुना तो एक मलऊन ने कहा ऐसा है कि अली के गर्दन में रस्सी बांधो, अली जंग नहीं करेंगे। आज़ादान हुसैन मौला अली के गर्दन में रस्सी बांधी गई। अली को जैसे ही खींचा गया जनाबे फातिमा ज़हरा ने अली को पकड़ा, अली मैं नहीं जाने दोगे। आज़ादान हुसैन तारीख में मिलता है कि उस मलऊन है जनाबे फातिमा ज़हरा के हाथों पे मारना शुरू किया। तारीख में एक रिवायत और भी मिलती है अज़ीज़ान मोहतरम कि जनाबे फातिमा ज़हरा को ऐसा तमाचा मारा कि जनाबे फातिमा ज़हरा जमीन पे गिर गई। आज़ादान हुसैन मौला अली को बांध कर ले जाया गया। अज़ीज़ान मोहतरम जनाबे फातिमा ज़हरा ने कहा फिजा मेरे बाबा, फिजा अस्मा इधर आ जाओ, ऐसा है मेरा सा लेकर आओ, मेरी रिदा लेकर आओ, मैं अपने बाबा के मज़ार पे जाऊंगी। अज़ीज़ान मोहतरम
वो फातिमा जिस का दरवाजा गिराया गया। अजीजान मोहतरम, जनाबे फातिमा ज़हरा अब जब खड़ी होना चाहती है तो अजीजान मोहतरम खड़ी नहीं हो पाती है। जनाबे फातिमा ज़हरा को जनाबे फिजा एक तरफ से पकड़ती है, अस्मा एक तरफ से पकड़ती है। अजीजान मोहतरम, लेकिन जनाबे फातिमा ज़हरा का पैर जमीन पे नहीं पड़ता है, खींचता हुआ जाता है। आज़ादारान हुसैन अपने बाबा के मज़ार पर आ जाती है। मज़ार पे आने के बाद कहती है, बाबा मुझे शिकवा नहीं है कि मैं दरबार में गई, बाबा मुझे शिकवा नहीं है कि मुझे तमाचे मारे गए, बाबा मुझे शिकवा नहीं है कि मेरा मोहसिन शहीद कर दिया गया, लेकिन बाबा मेरे सरताज को कैदी बना के ले जाएगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। बाबा मैं बद्दुआ करने जा रही हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, इधर मस्जिद नबवी में सलमान मौजूद है। हज़रत सलमान चाहते हैं कि नयाम से तलवार निकाले हैं। मौला ने मना किया, कहा सलमान फौरन मज़ारे रसूल पे पहुंचिए और फातिमा से कह दीजिए बद्दुआ ना करे, अली का वास्ता है बद्दुआ ना करे। आज़ादाराए हुसैन जैसे ही ये कहना था, सलमान ने कहा मौला आपको कैसे पता? अरे सलमान नहीं देखते, अरे मस्जिद की दीवारें बुलंद हो रही है। आज़ादाराए हुसैन सलमान आते हैं, आने के बाद कहते बेबे अरे हजरत अली ने मना किया है कि आप बद्दुआ ना करें। आज़ादाराए हुसैन अब जनाबे फातिमा ज़हरा का आखिरी वक्त है। जनाबे फातिमा ज़हरा वसीयतें कर रही हैं, अली ऐसा है कि हमारे जनाजे पे फला फला को आने न दीजिएगा, अली हमारे जनाजे को तारीखी में उठाइएगा, अली हमें गुस्ल तारीखी में दीजिएगा। आज़ादारान हुसैन वो मंजिल भी आई कि अब फातिमा ज़हरा इस दुनिया में नहीं है। जाने से पहले जनाबे फिजा से कहती है, फिजा देखो हमें हमारे दोनों शहजादे आएंगे, उन्हें बैठाल के खाना खिलाना, फिर इसके बाद मेरी खबर देना। आज़ादारान हुसैन दोनों शहजादे आते हैं। अब जैसे ही आना था जनाबे फिजा ने कहा, बेटा ऐसा है कि खाना खा लीजिए। दोनों शहजादे ने कहा, अम्मा फिजा कभी आपने देखा है कि हम बिना अम्मा के खाना खा ले? आज़ादारान हुसैन हुजरे में जाते हैं, क्या देखते हैं कि अम्मा इस दुनिया में नहीं है। आज़ादारान हुसैन जनाबे फिजा कहती है, ए बेटा जाकर मौला अली को बता दीजिए। आज़ादारान हुसैन ये दोनों शहजादे मस्जिद में जाते हैं। जाने के बाद मौला अली के करीब आते हैं, आने के बाद कान में कुछ कहते हैं, अली दौड़े मार के रोने लगते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम रोने लगते हैं। इसके बाद मौला अली बैठ जाते हैं और दीवार का सहारा लेते हैं। लेने के बाद कहा, है फातिमा मेरी कमर टूट गई। आज़ादारान हुसैन किसी ने कहा, मौला क्या हो गया, कहीं शेर भी रोया करता है? आज़ादारान हुसैन मौला ने कहा, अरे फातिमा इस दुनिया में नहीं रही, रसूल की बेटी इस दुनिया में नहीं रही। आज़ादारान हुसैन जब लोगों ने कहा, मौला ये बताइए आप गुस्ल कफन कब करेंगे, जनाजा कब उठाएंगे? मौला ने कहा, ऐसा है कि ज़हरा ने वसीयत की थी किसी को मेरे जनाजे पे ना बुलाइएगा। आज़ादारान हुसैन मौला आते हैं, आने के बाद गुस्ल देते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम तारीख में हमने देखा कि जब तारीख में हमने देखा कि गुस्ल देने वाला रोने लगा, दहाड़े मार के रोने लगा। पहला जनाजा कौन है जानते हैं? चौथे इमाम का जनाजा है। जब मौला इमाम बाक़िर जनाजे को गुस्ल दे रहे थे, गुस्ल देते देते दहाड़े मार के रोने लगे। लोगों ने पूछा, मौला आप क्यों रो रहे हैं? मौला ने कहा, अरे मेरे बाबा के बदन में अभी तक निशान बाकी है। एक जनाजा शाम में है,
जब गुस्ल दिया जा रहा है गस्साला रोने लगी। अरे इमाम ने पूछा क्या हो गया? गस्साला ने कहा क्या इस बेटी को कोई मर्द था? मौला ने कहा नहीं, ऐसे कोई मर्द नहीं था। अरे ऐसे करबला से लेकर कूफा से लेकर शाम में तमाचे मारे गए हैं। आजादान ने हुसैन एक वो जनाजा है जब अली कभी नहीं रोया, लेकिन अरे जब गुस्ल दे रहा है दहाड़े मार के रोने लगा। फिजा कहते मौला कहीं शेर भी रोया करते हैं। मौला ने कहा फिजा, अरे जहरा ने नहीं बताया कि जहरा की पतलियां टूट गए।
فرش عذاب پہ یہ کرتی ہے فاطمہ، میں ہوں اسی غریب پسر کی غریب ماں، پیاسا جس شہید لعینوں نے کر دیا، میں ہوں اسی غریب پسر کی غریب ماں، فرش عذاب پہ یہ کرتی ہے فاطمہ، میں ہوں اسی غریب پسر کی غریب ماں، چکی چلا کے پالا تھا جس مار لاروا کے میرے اس حسین کو، غربت میں میرے سامنے جس کا گلا کٹا، میں ہوں اسی غریب پسر کی غریب ماں، فرش عذاب پہ یہ کرتی ہے فاطمہ، میں ہوں اسی غریب پسر کی غریب ماں، محشر تلک نہ بھولوں گی وہ غم کی داستان، کرتی رہوں گی حشر تلک میں یہی بیان، پردیس میں ہوئی ہے جفا اس پہ بے قرار، میں ہوں اسی غریب پسر کی غریب ماں، فرش عذاب پہ یہ کرتی ہے فاطمہ، میں ہوں اسی غریب پسر کی غریب ماں، میں نے جسے نہ خون دیا ایک پرواز، جنت سے جس کے واسطے منگوا لیا لباس، افسوس تین روز نہ جس کو کفن ملا، میں ہوں اسی غریب پسر کی غریب ماں، فرش عذاب پہ یہ کرتی ہے فاطمہ، میں ہوں اسی غریب پسر کی غریب ماں، تیرے حساب دین تنے نازنین میں جس کا بدن نسیم میں تھا نہ زمین پہ، سینے پہ جس حسین کے شملے لائی چڑھا، میں ہوں اسی غریب پسر کی غریب ماں، فرش عذاب پہ یہ کرتی ہے فاطمہ، میں ہوں اسی غریب پسر کی غریب ماں، چھ ماہ کے پسر کا گلا ملا کتیر، ہاتھوں پہ جس کے قتل ہوا بے خطا صغیر، چہرے پہ جس نے خون ملا بے زبان تھا، میں ہوں اسی غریب پسر کی غریب ماں، فرش عذاب پہ یہ کرتی ہے فاطمہ، میں ہوں اسی غریب پسر کی غریب ماں، عاشور کو جو چین سے بیٹھا نہ ایک پل، جلتی زمین پر جو چلا اٹھنیوں کے بل، مارا گیا جوان پہ سر اس ضعیف کا، میں ہوں اسی غریب پسر کی غریب ماں، فرش عذاب پہ یہ کرتی ہے فاطمہ، میں ہوں اسی غریب پسر کی غریب ماں،
محبت